gja shumë se në kodrën e diellit, filloi sezoni por ajo e vetë nuk është funksionale, përveç saj kodra e diellit vazhdon të ketë probleme të njëjta dhe po ashtu edhe bora artificiale. Investimet mbi 10 milionë euro dhe asgjë nuk është funksionale. Se përket gjashtë ulses, jemi deklaruar edhe më herët se pothuajse të gjithë përgjegjësitë të cilat i kanë pasur funksionet siç është Ministria e Transportit dhe Ministria e Ekonomisë në kuadër të Inspektoratit Teknik janë kryer, pra është bërë edhe dorëzimi teknik, por njëkohësisht është dhënë edhe leja që mundet të vendoset në funksion gjashtë ulsja. Unë kam biseduar edhe me menaxhmentin e Elem Tursit, i cili edhe menaxhon me kodrën e diellit. Ato janë bisedime të drejtë për drejta me kompaninë e cila e ka realizuar dhe e bën mirëmbajtjen e gjashtë ulses, është kompania e njohur Leitner dhe më kanë siguruar që për shkurt kohë edhe do ta vendosin në funksion gjashtë ulsen. Sa i përket kodrës së diellit si qendër turistike, më vetëm se i kemi kryer të gjitha parapregaditjet dhe studimin e fizibilitetit, por njëkohësisht e kemi kryer edhe due diligence, apo e kemi bërë analizën nga aspekti financiar, ekonomik dhe teknik, si parakusht për të shpallë dhe thirrje publike ku kodra e diellit do të shkojë me partneritet publiko-privat, me iniciativë të kryeministrit. Vetëm se kemi biseduar edhe me qeverinë e Kosovës, presim përgjigje nga ana e qeverisë së Kosovës nëse do të ishin të interesuar që bashkarisht të zhvillojmë dhe paralelisht pra skiqendrën e Brezovicës me kodrën e diellit. Nëse ato nuk do të kthejmë përgjigje në një afat të shkurtër, me siguri se ne jemi të obliguar që diku në pjesën e parë të vitit 2021 të bëjmë edhe thirrjen e parë publike për të kërkuar edhe partnerë privat për të bërë investimet e duhura në kodrën e diellit. Është arsye mos lëshimi pikërisht për pagesa e kostit të fundit ndaj Leitnerit që ka Elem. A kanë thënë direkt? Të jemi sinqert, nuk i di a janë kryer obligimet nga ana e Elemit për kompaninë Leitner. Është me rëndësi të teksohet fakti që lejet më janë dhënë nga institucionet përkatëse, përfshirë të Ministrinë e Transportit dhe Inspektoratin Teknik, dhe gjashtë ulsja mund të vendoset në funksion. Sa i përket detajeve teknike, do të kisha lutur që të parashtoni pyetje në menaxhmentin e Elem Tursit, për shkak se nuk i di a janë bërë të gjitha pagesat dhe obligimet nga ana e Elem Tursit, të cilat i ka ndaj Leitner. Me siguri që do të kërkojmë llogari. Tash për momentin jemi duke studiuar edhe në kuadër të Këshillit Ekonomik të qeverisë për rritjen e kapaciteteve në kuadër të Elem Tursit, me vetëm qëllim që në mënyrë më profesionale dhe më të mirë të menaxhohen qendrat turistike, përfshirë edhe kodrën e diellit, për shkak se edhe ju e dini që Elem Turs menaxhon me një sër qendrash turistike në kuadër të Republikës, por ka në pronësi edhe objekte hotelerike të cilat pothuajse janë të rënuara krejtësisht dhe ato duhet ose të privatizohen plotësisht ose të jepen me partneritet publiko-privat. Вака сега ќе ви одговорам веднаш. Ако дозволи владата и ако направи закон да можеме врз основа на слики и видеа снимки да казнуваме, ние сме тука. Меѓутоа, надлежноста на Државниот пазарен инспекторат е да самиот воочи и затекне она што значи нарушување на законите и законските прописи. Во тој дел, инспекторите кои што биле задолжени за штип немаат затекнато таква работа и тогаш беше до 9 часот, а во 9 било веќе се затворено. Веднаш кога почна по социјалните мрежи, ние ги пуштивме инспекторите, дошле на лице место, меѓутоа објектите веќе биле затворени. Значи, нашата надлежност е она што ќе фатиме на лице место. Такви се законите и такви се законските прописи и ние така мораме да постапуваме. Во спротивно, ќе се соочиме со адвокати да се расправаме и со ред други работи. Контролите за новогодишната ноќ ќе продолжат исто како што сме ги вршели и сега. Вие знаете дека инспекторите се 7 дена во неделата, не како порано што кажуваат 24/7, меѓутоа има инспектори што и по 12-14 часа се на терен. Толку имаме луѓе, сите се ангажирани, верувам дека и новогодишните празници ќе ги поминат најголем дел од нив на терен.
Затоа упатуваме еден апел до сите оние кои што мислат да прават нарушување на протоколите, да се воздржат, бидејќи сето тоа е во интерес на сите граѓани на нашата држава. Ајде. Друго прашање имате? Имате ли друго? Ајде. Премиере, цело време велите дека разговорите со САД продолжуваат, на кој ниво продолжуваат и дали добивте одговор за Благодарам на прашањето. Прво, во моментот нема разговори заради тоа што таму е Коледе, Нова година, па доаѓа кај нас Божик. Реално се празници, а после празниците ние ќе одржиме координација со Министерството за надворешни работи и тимот од мојот кабинет, заедно со специјалниот представник на државата за Бугарија, професорот Бучковски, за да продолжиме во делот на утврдувањето на акциониот план. А тоа е планот кој што го изработивме на наш предлог под раководство на министерот за надворешни работи Бујар Османи за покривање на сите области. Од спортот до инфраструктурата, образованието, културата, музиката, здравството, науката и така натаму. Очекуваме да добиеме додека завршат еве кај нас празниците, од прилика, мислам на Божик, повратно од Бугарија, заради тоа што очекуваме и на дополнување, ако имат идеи некои да ги дополнат, заради тоа што иако се предизбори, кои што завршуваат крајот на март, мислиме дека за добробит на двете страни, и на граѓаните, и на политиката, и на државите, ќе биде било кое понапредно реализирање на акциониот план во составено и предложено од наша страна. А понатаму ќе продолжат и политичките контакти под раководство на двајцата министри за надворешни работи. Реално јас очекувам напредок после завршувањето на изборите, заради тоа што нерационално е очекувањето да пред изборите се донесе некое решение кое што би го ослободило нашиот пат кон Европската унија. Министерот Османи кажа дека после ветото владата ќе рефлектира, дали може детали што Ќе рефлектира како ќе рефлектира владата после ветото. Детали на деталите се смени владата. продолжуваме со пријателство и објаснување на сето она што представува резерва или незадоволство од бугарската страна, често го викат за незадоволство на динамиката на реализација на договорот за пријателство. Сето она кое што представува кај нив незадоволство, ние ќе го објасниме. Сме сакале на вистина железничката пруга на коридорот 8 да ја направиме побрзо. Тоа прво интерес на целиот македонски народ, како нација, после сите народи што живеат овде секако во државата, но за жал динамиката на вака сложени проекти не е онака како што сите сакаме за една година, 2 години да биде реализирано. Знаете дека кредити за државата зема, имаме одлични грантови од Европската унија, голем дел ќе влезат и во инвестициите на Европскиот инвестиционен план за реализација на тие процеси и тука ќе се потрудиме да направиме поголеми успеси. Но искрено се надевам дека и Бугарија ќе почне нешто да гради од таа страна, како што е преминот Клепало и она што е инфраструктурата. Знаете, железница почнува од Куманово према Ранковце, Крива Паланка до бугарската граница, ама и после бугарската граница има железница која што треба да се изгради. Затоа заедничка е обврската на двете страни, за да обезбедиме инфраструктура која што ќе обезбеди и повисок економски раст и развој. Јас се залагам нека има средношколски лиги на фудбал, на ракомет, на кошарка, да ги зближиме младите, да градиме пријателство. Ќе има такви активности кои што ќе дојдат во периодот кој што предстои. Но македонскиот идентитет и македонскиот народ, македонскиот јазик, апсолутно се величина како што е бугарскиот народ. Не знам, германскиот, францускиот јазик, италијанскиот, чешкиот, полскиот и така натаму. Тоа е европска вредност и за такви вредности ниту се разговара, ниту се преговара. Велете? Сите овие, би ги кажал, година и пол време, од кога разговараме за пописот, опозицијата е вградена во самиот закон. Имаше работни групи од власта и од опозицијата. Директорот на Завод за статистика одржа неколку состаноци. И уште еднаш да појаснам да знаат сите граѓани. Имаме 3 категории на попишување во делот на граѓаните. Едното е вкупно граѓаните, вториот дел се граѓани резиденти, односно сите граѓани што живеат тука или не се иселени повеќе од една година,
И третата категорија се попишуваат и граѓани кои што се иселени на подолг период од една година. Така да тоа ја прави безпредметна и навистина ирационална дебатата за етничка припадност, колкави се процентите или слично. Во поново време опозицијата даде предлог кој што е нов. Да користиме односно фингерпринт од печатоци. Јас не знам како ќе ги користат фингерпринт од печатоците граѓаните што се иселени после една година. Значи неа гледам, но и правиме напори. Министерот за правда веднаш стапи во контакти со донатори да видиме дали може да обезбедиме донации. Имаме амбасади кои што развиваат за преку 20 милиони евра поддршка за избори на државата, па замолуваме да одделат 5 милиони евра да купиме 5000 фингерпринти кои што ги користиме за изборите, ама еве ќе помогнат и за пописот. Правиме напори, сакаме да учиниме на опозицијата, макар да се користат за граѓаните што се тука. Тоа е флексибилно. Ако треба државата да обезбеди сега пари на донесен буџет, не можеме да обезбедиме. Прво, буџетот е донесен. Второ, постапките траат повеќе од 120 дена. Помина април. Само со донација можно. Но правиме напори за да може да биде вградена опозицијата. Пописот не е процес кој што ги обврзува политичките партии или се попишуваат политичките партии. Пописот е обврска на граѓаните. И граѓаните треба да се попишат сите, заради тоа што е целосно, согласно Евростат, правилата, нема повеќе политички групи за спроведување на пописот, како што беа државни пописни комисии или слично. Институциите сега го спроведуваат. Голем дел од податоците ги добиваме од базите. Третиот дел, државата во секој момент знае кои граѓани се тука, кои се повеќе од една година надвор. Со еден клик на интероперабилното гранично управување, ние знаеме кој граѓанин повеќе од една година не се вратил во државата. Значи, ниту може некој да лажира, современите техники се поставени, на крајот на денот ниту има ретроактивност пописот, стекнати права се конечни, вечни права, ништо тоа нема да промени и на крајот на денот нели сме граѓани. Сите сме граѓани, зборуваме за граѓански права и еднакви граѓански обврски. И верувам дека треба да продолжиме така. Еве, уште еднаш кажувам, правиме се за да може опозицијата да биде спокојна, да биде сигурна, да види дека е тоа така. На крајот попишувачите се професионалци. Не ги дава ни СДСМ, ни ДУИ, ни Алијанса, ни ВМРО, ни никој. Се професионалци, одат во групи кои што го прават попишувањето. Базата на податоци кои што имаме електронска, само ќе ги спореди податоците кои што ги имаме, но на крајот тоа и треба најмногу за економските показатели во државата, согласно кои државата ќе развива во иднина политики. Повелете? И власта ако одбие да даде согласност, пописот ќе се реализира. И опозицијата ако одбие да даде согласност, пописот ќе се реализира. Ако не го реализираме во април, есента имаме избор. 2022 е веќе касно. Ние сме една од ретките држави во светот, а мислам и единствена на европскиот континент, што 18 години немаме попис. Ако сме држава, државотворноста и државоодговорноста мора да бидат на преден план за сите. Повелете? Ќе ви дадам збор, да дамите од има дами, па после. Повелете? Ве молам да повторите, не. И имаме комплетна доверба во Институтот за јавно здравје и до сите здравствени институции. Впрочем, десетици и десетици илјади, стотици и стотици илјади тестови се направени и комплетно им веруваме на сите тие тестирања и сите здравствени постапки кои што ги прават. Прв пат слушам дека има договор со лабораторија, но веројатно има причина зашто е склучено. И ако е склучено со една, се надевам ќе дадат можност за со сите, тие може да помогнат. За нас државните институции се примат. Дори сум дал и своји коментари со целосна респект кон приватните институции во областа на здравството. Мислам на големите болници, Филип II, Систина, Промедика, не знам сите, кои што постојат во државата или слично. Подобро здравство од јавното здравство нема. Тоа е еднакво за сите. Ако имат вишок пари, граѓаните може да ги дадат таму. Се консултират со инфектолозите кои што ги има во државните институции. Немат надлежност приватните инфективни клиники, не постојат такви. Најчесто тоа е на интерно оделение со граѓаните. Уште еднаш апелирам, ништо повеќе не се добива во приватните од
колку во јавните институции. Јавните институции се професионални, сега се мотивирани и лекарите и здравствените работници комплетно навистина покажаа херојство кое што децении и децении ќе зборуваме за нив со нивниот ангажман повеќе од 12 часа на ден, континуирано, еве 10 месеци и повеќе. Мене ми е драго и што смогнавме сили да ги наградиме, некако на дечињата дома да однесат една стимулација за тоа што работеле повеќе од сите нас во целиот овој период, одржувајќи ја хуманоста. Но не можем да не се заблагодарам на полицијата, на армијата, на инспекторите, кои што секој ден се на терен повеќе од 12 часа во просек, на Црвениот крст, на противпожарните служби, на сите управни служби кои што работат. Директорот денеска зборува за нивниот фокус и за време на новогодишната ноќ и за време на сите празници. Тие ќе работат, имаме точно обезбедено подобри услови, но имаме дадено и дополнителни надлежности, како што се затварањето, кривичните пријави и слично, а донесовме одлука и клетва да не ги фаќа. Отипа и ги колнат многу по ова, но само така можеме да се избориме со ковид кризата и да престане ширењето. Денеска на штабот секако става малку сатира од и доаѓа празници и нова година, но во суштина сакам да го потврдам нивната упорност и херојството и го чуваат здравието преку тие контроли. Нашиот народ, Господе, ни го чува, знае некој пат да искивира, да заобиколи, да направи. Тие се тука, навистина да постапуваат секогаш, а денеска можам да кажам, ако пред месец дена имавме R фактор или фактор на проширување на заразата 1,5, пред 2 недели беше 1,05, минатата недела беше 0,92, сега е 0,8. Ова го кажувам дека дава резултати и ќе дава ако избегнеме трет пик, а тоа е можно да се случи на празниците. Да си носиме маски, да ги почитуваме мерките, да си седиме дома, да празнуваме одговорно. Повелете? Веќе им дадовме одредени одлуки, заради тоа што и самиот закон дава флексибилност. 76.000 приговори, ако не се лажам беа, сите се одговарат промптно и се доодговарат. Овие денови завршуваме со одговорите. Апелирам до банките за флексибилност, прво заради ковид кризата, заради можноста да не се проширува заразата. Целта е сите овие 27,6 милиони евра да допрат до сите граѓани, затоа што признаваме слабо имаме евиденција за самохрани родители, например. Ако не е пријавен самохран родител во Центар за социјални работи, во подрачната единица на труд и социјала, во Агенција за вработување, државата не може да знае во кој момент некој родител е самохран или не е. Затоа тука се најголем дел на жалбите, но и во активни и пасивни баратели на работа, па дури еден мал дел имавме од пензионерите. Позитивно одговараме, секако преку тоа ги поправаме пропустите или на граѓаните или на институциите. На целта парите треба да ги пуштиме, за тоа се тие пари во буџетот. Овие пари ќе помогнат на вистина на голем процент од најсиромашните граѓани во нашата земја. Така да, банките флексибилност максимална, немаме рокови, иако е по закон 25, сепак по право на жалба тој рок мора да биде продолжен. Законски се покриени, пуштивме писмо од страна на владата и генералниот секретаријат на владата или Министерство за финансии. Не се сеќавам, но целта е навистина да не биде денот, рокот, причина да некој граѓани не ги добија своите 6.000 денари кои што по закон му следуваат. Барат правните служби, мислам ќе дадат решение. На крајот, ако решението не е неопходно законски, ние ќе го пуштиме, ќе го донесеме и во јануари. Не е проблем. Сите треба да бидат еднак. И не сме никаков административен или процедурален рок да биде да ги доведе граѓаните во нееднаквост. Некој од другите да кажат, па вие, повелете, ќе ви дадам збор. Имаме 10 милиони евра инвестиција дека не е функционална. Добро, значи овие жичарите се пуштени во употреба. Да, окей, техничкиот прием е поминат,
треба да се докоригираат одредени работи за да може да бидат завршени целиот процес на инвестирање. Државата не ги доплаќа до крај парите додека не го коригираат со техничките детали за да може да биде го пуштен, но инвестицијата е генерално завршена, а беше сериозна инвестиција, италијанска компанија. Знам дека ја завршуваше. Веќе разговараме со неколку потенцијални инвеститори за Попова шапка. Владата на Косово очекуваме, иако е во кризна состојба Косово, после одлуката на Уставниот суд, очекуваме да дадат согласност заедно Попова шапка и Брезовица да ги понудиме како заедничко можност за развој на инвестиции во скијачкиот туризам. Попова шапка е најблиската дестинација на Балканите до аеродром и има навистина одлична можност за развој на зимскиот туризам. Разговараме со инвеститори, еве ќе кажам прво Катар, се овде, кои што имат намера сериозно да вложуваат, но инвеститори од Швајцарија, Италија, Германија и Австрија. Верувам дека ќе се најдат сериозни инвеститори да го развијат овој одличен туристички потенцијал за државата. Господине Заев, бидејќи сте во Тетово, пуштате пари од владата, владин буџет, веќе втор пат за благојателска програма, 10 години, булевар што не се завршува. Ќе има ли некаква контрола, дали овој пат ќе се употреба, дали ќе идат на стойности, дали сте добиле повратен одговор, кога ќе се завршува, бидејќи 10 години поред викате во годината ќе се заврши. Добро, со булеварот Благоја Тоска најголем проблем е експроприацијата. Конечно административната постапка е завршена и првото пуштање на 29 милиона и 500 да се плати експроприацијата. И тоа е првото пуштање. Второто е тие 45-6 милиони, ако не се лажам, за реализација. Во сите пари мора извештај да се достави до владата заради владени средства кои што мора да бидат оправдани. 2021 година верувам дека булеварот ќе биде изграден, заради тоа што експроприацијата административно која е завршена и јасно утврдена сумата само треба да се плати и да се упише на Република Македонија земјиштето, а јануари, февруари, март може општина Тетово да се распише тендер, односно нема тендер. Сега е ТАФ, директно ТАФ инженеринг ги реализира со своји подизведувачи самите проекти, дури и тука ќе се заштеди време, од февруари, март може да почне да се гради ваквиот булевар и секако останатите неколку проекти во Тетово. Тетово во ТАФ програмата поминаа 3 или 4, ако не се лажам. Дополнително преку АД за деловен простор се поминати уште некои 50 милиони денари. Претходно дадовме 29.500 за експроприацијата и за уште неколку проекти за Тетово. Полошкиот и Тетовскиот регион е еден од најголемите во државата и затоа соодветно добива и најголеми средства. Мене ми е драго што се дават средства за квалитетни и конкретни работи, како што се булевари, како што е училиште, како што е инфраструктура, водоводи и канализации, решавање на каскадниот дел на Порој и слично. Такви се проектите и верувам 2021 година ќе бидат реализирани и еве мотивација за општината, дополнително доаѓаат избори да се ги реализираат проектите. Така граѓаните ќе може да бидат помотивирани да ги бират политичарите. Државата има веќе резервирано 50 милиони евра на ковид програма за 2021 година. Дополнително има 17 милиони евра за плати. Во самите ресори имаме некаде околу 30 милиони евра. Пред се труд и социјала, преку центрите за социјални работи за групите на ранливи семејства, сиромашни семејства и сите други категории граѓани, но и другите министерства имаат вакви резервации. И се надеваме дека нема да бидат пак 12 месеци, дека ќе биде месец дена, 2-3, зависи од вакцината. Ако јануари дојде вакцината, очекуваме дека ќе дојде побрзите патишта, од Ковакс системот велат март, ама имаме и побрзи патишта. Еве денеска комесарот Вархеил објави јавно 70 милиони за Западен Балкан вакцини, кои што ќе стартуваат многу брзо. Очекувам од потпредседателот на владата Димитров за европски прашања да ја добиеме брзо информацијата кога можеме да ги очекуваме токму тие вакцини за да почнат. Сето тоа ќе го намали периодот за потреба од ковид програми, односно за поддршка. Така да, ако е 1 месец имаме пари, ако е 2 месеца имаме пари, ако е 3 месеца имаме пари и 4 месеца имаме пари. Ако трае кризата, не дај Боже да трае, ќе направиме ребаланс на буџетот и ќе обезбедиме пари. Кои мерки ќе бидат во петиот пакет зависат од работниците, синдикатите, коморите и сите други учесници во овој процес со кој што од почеток до денеска заедно ги дефинираме пакетите на економски мерки.
советникот Шпатка Сапин е разрешен. Може овие тврдини Ме информираше, денеска имав работен состанок со првиот потпредседател на владата, ме информираше директно мене дека недозволиво е. Недозволиво е употреба на дрога, советник во кабинет на највисоко ниво, веднаш презема действие уште денеска да го разреши поради таа одговорност. Секако ме информираше на редовниот состанок понеделник наутре после штабот, некаде кај 10 сати имавме состанок, ме информира заради тоа што и тој од вчера од медиумите научи. Отворихте ви благодарам многу, повелете пред само уште. А уште едно-две. Ајде до 3 сати. Тето во е, не е било кој крај. Тето. Повелете. Вие за целосна приватизација или за јавно-приватно партнерство и зошто? Физибилити студијата ни дава за право да одиме и со јавно-приватно партнерство и со целосна приватизација. Јас би ја оставил државата партнер. Зошто? Ако има интерес приватни партнери да повлечеме. Знаете, тргнавме еве со Чебрен, проект меѓу 600 и 800 милиони евра и тој може да биде приватен, а може да биде јавно-приватно партнерство. И во првиот наврат се обидуваме со јавно-приватно партнерство и гледаме има интерес. 10 компании джиновски, најголемите европски, се понудија со документација и тоа ни дава за право дека треба да продолжиме со јавно-приватно партнерство. Затоа што за државата останува трајна вредност, не инвестира пари државата, а добивка има сериозна. Таков е проектот со Осломеј, например, каде што државата најмалку 10% бара, а не дава ништо, буквално инвестицијата цела е на приватниот инвеститор и еве, успеваат второјот дел на постапката следува во следните 30 на дена, ама веќе гледаме дека интересот е јасен и ќе успее целиот процес, така и со Попова шапка. Државата може да ги понуди хотелите, на Елем се хотелите, може да понуди жичарата, може да понуди местото, може да понуди концесиите, комплетно да бидат наше учество внатре. Приватниот партнер нека инвестира парите, ќе определиме на бизнис план колку тоа вреди, толку ќе биде и процентот на државата. Но убаво е државата која е партнер на приватниот партнер, тоа му дава и силина и тежина на самиот проект, затоа сум повеќе за јавни приватни партнерства. Ако е можно, ако веќе не е можно, најважно е да се реализира овој проект, заради тоа што зимскиот туризам за нашата Македонија овде на Попова шапка навистина ќе го смени ликот на државата, имиџот на државата, ќе даде содржини на граѓаните за своето слободно време да може да го посветат за себе, за своите семејства, една ваква неповторлива дестинација, реков, заради тоа што се прекрасни падините на Шара, близината до аеродромот е навистина 25 минути, 30 минути да се стигне до горе, тоа го нема никаде. Дали е Копаоник, имате неколку сата патување. Дали е Банско во Бугарија, имате неколку сата. Грчки такви одмаралишти имате неколку сата од аеродромите. Каде и да ги гледате во целиот овој регион, така да кај нас ова е одлична можност која што покажува и математика, за тој што инвестира дека ќе привлече туристи да си ја врати инвестицијата. Тоа е предлогот на владата и тоа е составен дел на владината програма, но предстојат на пролет разговор, изборен законник. Тука и власта, и опозицијата, и сите. Опозицијата побара јавно, гледате присутна, а и во парламентот во разговорите кои што ги прават пратениците, да се разгледа моделот за избор на градоначалник во прв круг. Тогаш би биле флексибилни да разгледуваат отворени листи, една изборна единица или слично. За нас е се вредно, ќе разговараме, ама не зависи се само од СДСМ, дури не зависи се само од СДСМ и ВМРО. Зависи од ДУИ, од Алијанса, од БЕСА, од Алтернатива, ама од помалку бројните етнички партии. Ова е демократија. Мора да бидат сите офатени. Ние на секој предлог гледаме позитивно. Сакаме да го прифатиме, да го разгледаме и да видиме прво дали ги гарантира демократските права, граѓаните да изберат градоначалник со достоинствен процент на гласачи. Вториот дел дали е лесно справедливо и трето секако дали е прифатливо за сите. Разговараме на тие теми и верувам дека ќе најдеме модели. За мене состаноците треба да се движат на ваквите средби со физичко присуство. Онлайн договори не биват за вакви работи. Белким март ќе биде можно да седиме со физичко присуство, работејќи на изборниот законник и на многу други законски решенија за кои што е препорачливо и добро да има диалог со опозицијата, односно државата досега сама не менувала власта изборен законник. Тоа секогаш се правело во договор со опозицијата. Мислам и на македонска, и на албанска, и на помалку бројните етнички заедници, власт или опозиција. Фала ви многу, дечки, на сите.